प्रथम गोटे निशा होता आमको जे आम विजु पट्टनायक सहित कम करूँ से आम बेसी जान नु जे विजु पट्टनायक आम जानी मुख्यमंत्री लोक पाखे सठिक ढंग से केमती पहुँचवा और से बेनिफिट नवा सेटा प्रथम काम हूँ कॉर्पोरेट मानकर काउंसिलर मानकर नहीं मु तो शुणिकी आश्चर्य जे 10,000 माने अच्छा मु तो विजु जनता दल जमी लोक मान पहुंची जमी जाइए सब चाहूले गरीब लोकटा चाहूला जे से धनी हो बोली ए धनी लोक चाहूँगी सबुबेले लोकमानक सहित अछि आउ मो जनसाधारण मते भल पांती पुणी एक सुजोग आसी लोकमानकर सेवा करबा पाई कौन सरकारी काम कर नहीं चैनल उत्कल प्रतिदिन जो चैनल टी अच्छी मुझे आशा जो एपिसोड कर निहाती भाव में उच्च कोटिर मुझे आशा जो प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को आनी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट एथर मु भी आशाई नमस्कार मु भी आशयर आउ गोटे एपिसोड को स्वागत करुछि मु संग्राम आम सहित अच्छा आज अतिथि भुवनेश्वर मध्यर युव नेता श्री अमरेश जेना आम सहित आलोचना करबा एवं जानिबा तांकर राजनैतिक जीवनी एवं कौन रही परवर्ती राजनीति सर आपन को आलोचना को स्वागत नमस्कार केमते अछंती प्रथमे आपन नहीं भल अच्छी ठीक ठीक चलची सब भुवनेश्वर राजनीतिक माहौल केमती अच्छी एबे केमते अनुभूति होछि आपन देखु जिते राजनैतिक जिते गोटे पर्व थाए से हूँ साधारण निर्वाचन सबू राजनीति जिते अच्छा सबू दलर जिते गोटे परीक्षा टाइमटा यहाँ हूँ परीक्षा टाइम जी वर्ष सारा लोक सेवा देची काम कर लोकों सहित मिसी तार यहाँ परीक्षा देवार समय आसी भुवनेश्वर जदि आपण देखिए आपण मध्यरु प्रति आसंती मध्यरु तो भुवनेश्वर मध्य जे देखिबा केमती कोन रही आपण को लोकप्रियता एवं केमती आपण को राजनीति को लोक माने पसंद करन देखंतु हमर मु दीर्घ 25 वर्ष ऊर्ध्व राजनीतिक के सहित संश्लिष्ट अछि विजु जनता दल प्राय 24 वर्ष ऊपर हलानी छात्र जीवन रू आमर राजनीतिक कैरियर आरंभ सबुबले जिते राजनीति छात्र राजनीति करूँ युवर जिते युव जनतार भी थिलु से आम एबे भी आम सब लोक मान काम करवा कारण लोक मैंने होचन तमर भगवान कारण तुम सेवा कले तुम सेवार फलटा मिल अन्य कौन राजनीतिक दल नुहे विजु जनता दल कहीं देखु जिते आम छोट थिलु कॉलेज स्कूल टाइम रे सेते बिजू बाबू को देखिए आम बिजू आम गोटे स्कूल में मुझे छोटिया घटना कहूँ जो आम प्राय 93 मसीहा 94 मसीहा कथा कहूँ जस्ट आमर कॉलेज होता है आम आम अंचल को बिजू बाबू आसते चिंतामणीश्वर अंचल को आसते बिजू बाबू बुलवा 92 बधे मोर मन 92 बधे 91 92 मसीह आम गोटे देखी से गोटे गाड़ी उपर बसी थे और डेंगा हो गोटे भरल विजु पट्टनायक जो विजु पट्टनायक आसुन से सब गलु देखा और सहित आम बहुत रैली रे गुड़ाए समय गलु और से गोटे गोटे प्रथम गोटे निशा होता आमको जे आम विजु पट्टनायक सहित कम करूँ से आम बेसी जान नु जे विजु पट्टनायक आम जानी मुख्यमंत्री संबंध में जानी जिते सहित मिसिलु जिते सहित अधिकार अधिका आम सीनियर मैंने से बहुत थिले सीनियर मैंने कथा कहती तो आम से छोट बड़ू अनुप्राणित हेलु सहित कम करने और आज भी आम ना आम दल गठन हो आदर्श जो कमर जो लक्ष्य जमी थी ओडिशा जहाँ लक्ष्य था ताकू देखिकी पाथय करी आम राजनीति करूँ देखिए जदि आम राज्य सरकार को विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य रही आप कॉर्पोरेटर अच्छा से सब योजना को केते लोकों पाखे आप पहुँचे देखु कॉर्पोरेटर हूँ मो जानवर कॉर्पोरेटर होती काउंसिलर होती सरपंच होती एम होती गोटे जो सभा तले थिबा गोटे सेवा करिवार गोटे लास्ट नेता
କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦଳର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଲୋକ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବା ଓ ସେ ବେନିଫିଟ୍ ନେବା, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି କର୍ପୋରେଟର ମାନଙ୍କର, କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କର। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କେଉଁ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଏ ସେବାର ପାଇବାର ହକ୍ ଅଛି ଆଉ କେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ଓ ଠିକଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆଣିବାଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ କାଉନସିଲର ଥାଆନ୍ତୁ, କର୍ପୋରେଟର ଥାଆନ୍ତୁ, ସକାଳ 6ରୁ ରାତି 12 ଯାଏଁ ତା ଘରେ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସେବା ଦରକାର ହୁଏ, ସେ ପ୍ରଥମେ କାଉନସିଲର ଆଉ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ସେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଓ ସେଇଠୁ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତିଟା ଆହୁରି ବଢ଼େ। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମଠୁ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରିବେ ଓ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ ଓ ସରକାରର କାମ ଯେତେବେଳେ ଆଣି ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥାଏ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ସେବା ଦେଇପାରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ 2024ର ନିର୍ବାଚନୀ ଆସୁଛି, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ଆପଣ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ରାଜନୀତିରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପାଦେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ସେଥିରୁ ବାଦ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ସେବା ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଦଳ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ମୁଁ ସେ ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱରେ କରିଛି। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆମେ କେବଳ ଖାଲି MLA ହେଲେ ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ଯାହା ବି ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ତାହା ଆମେ କରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଆମେ କରିବୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଆଶାୟୀ, ସେଇ 10,000ଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ 10,000 ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେମିତି ଯାଇଛି, ମୁଁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଯେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ କହିଲେ 10,000। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆମର ପ୍ରାୟ 20-30 ହଜାର ଲୋକ ହେବେ, ମାନେ ଏତେ ଲୋକ। କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଦେଖୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଖରେ ବସୁଛି, ଯାଉଛି, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ସହିତ ରହିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କାମ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପପୁଲାର ସରକାର ରୁହେ, ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯିଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଓ କାମ ବି କରୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି 10,000 ନୁହଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆହୁରି ଇଲେକ୍ସନ ତ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି, ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଆମର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଯୁବ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନାଇଁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯୁବ ଅଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା। ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଯୁବ ଛାତ୍ରରୁ ରାଜନୀତିରେ ଆସିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ନ କରିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ଆଗ ମହାସଂଗ୍ରାମ ହେବ, ସେ ମହାସଂଗ୍ରାମକୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଆମ ସହିତ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳେଇକି ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ଆଗକୁ ଚାଲିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଆମ ଦଳର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କେହି ବି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ, ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଛାଡ଼ିକି ଦଳର କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର, ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ରହିବ। ସେ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ନୁହଁ, ସବୁ ଦଳରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସେ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ କାହାଠୁ ଦେଖି ଆପଣ ରାଜନୀତି ଶିଖିଛନ୍ତି, କାହା ଭଳି ହେବେ? ମୁଁ ତ ରାଜନୀତି ଶିଖିଛି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲି ଚିନ୍ତାମଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଓ ତାଙ୍କର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ପରିକା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ହେବାକୁ କିଏ ଚାହେଁ, ସେ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯଦି କାମ କରିବାର ଯାହାର ଯିଏ ଶିଖିବାର ଅଛି, କାମ କରିବାର ଅଛି, କେମିତି କିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କାମ କରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବ ନେତା ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ,
ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ହେଉଛି, ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ମୋର। ଯାହାକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଏଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 75 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ବିରାମ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। କାରଣ ଗୋଟିଏ 18 ବର୍ଷରଠୁ ଯେଉଁ 45 ବର୍ଷର ପିଲା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବ, ରାତିରେ ଯାଇପାରିବ, ଦିନରେ ଯାଇପାରିବ, ସେଟା ଗୋଟିଏ ଏଜ୍ ଅଧିକା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟା କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଓ ସେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୋର ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଯେ ଯାହାକୁ ଏଜ୍ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନେ ନୂଆ ପିଢ଼ିକି ଆଗକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କୋଉଠି ବିଜେଡିର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ତ କୋଉଠି କମୁଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ, ବିଜେଡି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ନା 2019 ଅପେକ୍ଷା ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ଲୋକଙ୍କର ମନଟା କଥା କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିପାରିବି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଲୋକର ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଢ଼େ, ସେ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ହେବ। ଗୋଟିଏ ମାନେ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହୁଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବ ଆଉ ମରିବ, ସେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଜିକା ହେଇକି ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରଖିଲାଣି। ଜନ୍ମ ହେବ ତାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ମାନେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବ ଆଉ ମରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ସେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳେଇ କେମିତି ଚାଲିବ, ଗୋଟେ ତାକୁ ସେ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରିବନି ଯେ ସେ ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକ, ସେ ପଇସା ପାଉନି, ପଇସା ନାହିଁ ତା ପାଖରେ। ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ଦଳ କରିଛି ସେ ଦଳ ଆଜି ନମ୍ବର 1 ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ କରିଛି, ଏଇ କଥାଟି ଯେ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଯିଏ କରିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ 100ଟା ଭୋଟ ବିଜୁ ଜନତାକୁ ମିଳିବ, ତାହା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ କାମ କରିଛି, ଯେଉଁ ଦଳ କାମ କରିଛି, ସେ ଦଳକୁ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ଉଠିକି ଆସିକି ଭୋଟ ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିବା, ପାର୍ଟିକୁ ଦେଖି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ନା ଭଲ ପ୍ରତିନିଧି, ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଖି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ତାଙ୍କୁ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ବିଜେଡ଼ିରୁ, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ତାଙ୍କ କାମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଗୁଡ଼ାଏ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୁଁ ବି ସାମିଲ ହେଇଛି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ଲୋକର ଅଭାବ ନାହାନ୍ତି କି କର୍ମୀର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଭୋଟ ଦେବା ଲୋକଙ୍କର ବି ଅଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଏଭଳି କାମ କରିବ ଯେଉଁ ଦଳ କି ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି, ଆମର ମୋ ପୋଖରୀ ଆମର ହେଉଥିଲା, ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ତିଆରି କରୁଥିଲା, କାମ କରୁଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ମାଆ ମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପୋଖରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ। ଓ ଜାଣିକି ମୋତେ ସେଇଠୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଆମର ସହରର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ରଖିଛେ, ରିଭାଇଭ୍ କେମିତି କରିଛେ, ସେଟାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାଠୁ କିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବଡ଼ କଥା ନ ହେଇପାରେ। ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିଲାଣି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ ଆସିଲାଣି ଯେ ଆମେ ଯଦି ପଇସା ବାଲା ନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ସରକାରର ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଭେଲ କରିପାରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଧନୀ ଗରିବ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଗରିବ ଲୋକଟା ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ସେ ଧନୀ ହେବ ବୋଲି। ଏବେ ଧନୀ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେ ଗରିବ ଲୋକ ପରିକା, ଯଦି ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ଥାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ସରକାରର ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ପିଲା ଖେଳିବେ, ପିଲା ଚାକିରି କରିବେ, ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସବୁ ଖଞ୍ଜା ହେଇକି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଲେ ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଖଞ୍ଜା ହେଇକି ରହିଥାଏ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ସରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖୁଛି। ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେବ
ଓ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଭଲ ଚାକିରି କରିବ, ଭଲ ରହିବ, ସମାଜରେ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ପୋତିକି ଟେକିକି ଚାଲିବ, ତଳକୁ ନୁଆଁଇକି ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକି ଚାଲିବନି, ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଅନେଇକି ଚାଲିବ, ସେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରିଛି ସେଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବ। କେବଳ ଆପଣ ସଜବାଜ ହେଲେ ହବନି, ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ପଡ଼ିଯିବେନି? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ କାମ କରୁଛୁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆମେ ବି ସବୁ କାମ ଠିକ୍ କରୁଛୁ ଏହା ନୁହଁ, ଆମେ ବି କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁଛୁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବୁ, ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବୁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଶାୟୀ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀ ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ମୋର ଯେତିକ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜନୈତିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି ଓ ଆଗକୁ ଯିବି। ତା ଭିତରେ ଯଦି କେଉଁଠି କ'ଣ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର କେବେ ମନ ଦୁଃଖ ବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୋତେ ସଭାପତି କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ବି ମନା କରିନି କି ମନା କରିବି ନାହିଁ। ଓ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆମର ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଲୋକର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେ ଆଗକୁ 2 ପାଦ ଚାଲୁ, ଯେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେ ଆଗକୁ ଚାଲୁ। ସେଥିରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ବାଧା ଦେବେନି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହି ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ସବୁଠାରୁ ଆମର ବଡ଼ କାମ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବ ନେତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଆଶାୟୀ ଅମରେଶ ଜେନା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ବି ଆଶାୟୀରେ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।